देखिए, हम गवर्नर साहब को मिल के आए हैं इसलिए कि जो एडीजीपी प्रिजन बनाया गया है हरप्रीत सिद्धू, ये एक ऐसे नाकाबिल अफसर हैं जो कैप्टन सरकार में, चन्नी सरकार में और अब ये तीसरी सरकार ने इनको, ये पहले एसटीएफ के हेड बनाया गया ड्रग्स खत्म करने के लिए, लेकिन ड्रग्स पंजाब में खत्म नहीं, 10 गुना बढ़ गई, क्योंकि इनका एक ही एक एजेंडा था कि बिक्रम सिंह मजीठिया को इन्होंने फंसाना है और किसी तरह फिक्स करना है, क्योंकि ये हरप्रीत सिंह सिद्धू के हमारे परिवार के साथ पुरानी रंजिश है। मेरे सगी चाची के बहन के बेटे हैं ये। इनके पिताजी ने मेरे दादाजी के ऊपर गोली चलाई थी और इन्होंने पिछले 7 साल में बिक्रम के ऊपर केस बनाने के बजाय ड्रग्स खत्म करने के लिए एक कदम नहीं उठा सके, जबकि इनको सरकारों ने पूरी ताकत दी हुई थी। कैप्टन साहब ने तो टाइम में ये डीजीपी को भी नहीं रिपोर्ट करते थे, ये सुपर डीजीपी से। और अब ये जो केजरीवाल की सरकार बनी है, आप लोग सब जानते हैं कि केजरीवाल के खिलाफ बिक्रम ने मानहानि का केस किया था, जिस करके केजरीवाल को रिटर्न माफी मांगी थी बिक्रम से कि मैंने जो कुछ तुम्हारे बारे कहा ड्रग से वो बिल्कुल झूठ था। ये केजरीवाल के मन में चिढ़ है। अभी भी संजय सिंह के खिलाफ विक्रम का डेफेमेशन केस चल रहा है, जिस करके उन्होंने अब एक बार फिर वही हरप्रीत सिद्धू जो हमारा पारिवारिक जिसके साथ रंजिश है, अब उसको प्रिजन जेल का उसको एडीजीपी बना दिया है। और प्रिजन में जहां विक्रम कैद है, जहां वो अंडर ट्रायल है, उसको फांसी वाले उसमें 6 बाय 6 फुट के 8 बाय 8 फुट के उसको एक 6 साढ़े 6 फुट का आदमी को उसमें बंद किया 3 महीने से। और अब हमें ये डर है कि ये हरप्रीत सिद्धू के आने से विक्रम की जान को भी खतरा है, उसके ऊपर उसका जानलेवा हमला भी। आप पंजाब के हालात आपके सामने, बाहर क्या हो रहा है, हर एक पंजाबी डरा हुआ है। और जेल के अंदर जो हालात हैं वो तो आप समझ भी नहीं सकते, क्योंकि गैंगस्टर्स के उसको थ्रेट्स आते रहे हैं और एडीजीपी प्रिजन के अंडर विक्रम के ऊपर किसी तरह का हमला हो सकता है, उसका जान भी जा सकती है। और इससे भी बड़ी बात, अपने केस को मजबूत, बेबुनियाद केस को मजबूत करने के लिए उसके ऊपर कुछ प्लांट भी किया जा सकता है। तो ये हरप्रीत सिद्धू का जो एक ही एजेंडा है, और आज केजरीवाल का भी वही एक ही एजेंडा है, अपनी बदला लेना, क्योंकि विक्रम ने माफी मंगाई। और हरप्रीत सिद्धू में जो ये झूठा केस बनाए, जहां 3 डीजीपी बदले गए, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन 3 बारी बदला गया, एसएसपीज बदले गए, ये पिछली सरकारों ने किया। और रात के अंधेरे में जाके विक्रम के ऊपर झूठा केस ताकि वो इलेक्शन ना लड़ सके। और ये सरकार ने आके 3 महीनों के अंदर उस विक्रम की जेल के 3 सुपरिटेंडेंट्स बदल दिए, 3 एडीजीपी बदल दिए, और फिर ये एडीजीपी वो लेके आए जिसका हमारा पारिवारिक रंजिश है। क्लियरली हमको बहुत सफाई से नजर आ रहा है कि क्या एजेंडा है। हम सिर्फ ये गवर्नर साहब को हाईलाइट करना है कि जे हमारे भाई को कल कुछ होता है, सीधे तौर पे हरप्रीत सिद्धू और मान सरकार इसकी रिस्पॉन्सिबल होगी। जी, हमने तो मांग रखी है अपने रिप्रेजेंटेशन में कि इसको हटाया जाए। अब गवर्नर साहब कॉपी आप सबको देंगे, अब गवर्नर साहब क्या करते हैं। जी बिल्कुल, हमने ऑलरेडी उसको पार्टी बनाया हुआ है, और ये चाहे सुप्रीम कोर्ट चाहे हाई कोर्ट, हमने पार्टी बनाया हुआ है, और ये पहले से बनाए, इसके प्रिजन का हेड बनने से पहले बनाया हुआ। तो हमारे लिए बिल्कुल क्लियर है कि जो हमारे खिलाफ जिसने पूरा केस किया, जो उसको जेल का इंचार्ज बनाना, मतलब आप केस हारते हुए जो आपको लग रहा उधर कुछ नहीं बन रहा तो इधर कुछ बनाइए, क्योंकि बार बार ये कुछ प्लांट करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल ये जिम्मेवार होंगे हरप्रीत सिद्धू और मान सरकार और केजरीवाल। चलो, बहुत ज्यादा हाँ जी, असी गवर्नर साहब नूं रिप्रजेंटेशन दे के आए हैं, क्योंकि सानू ये सरकार तो कोई उम्मीद नहीं है कि सानू कोई भी किसी भी तरह की किसी तरह का जस्टिस मिले। तो इन्होंने हुण एडीजीपी लाया है, प्रिजनस लाया है हरप्रीत सिंह सिद्धू नूं, जो पहला FIR च भी इन्वॉल्व सीगे। सानू डर है विक्रम जी की जान का, उन्हों की जान नूं खतरा है जेल च। सानू डर है कि उन्हों ते कुछ प्लांट कर दिया जाएगा, होर कोई नवी FIR उन्हों ते फाइल कर दी जाऊगी। जिहड़ा कुछ उन्हों की माता जी ते गुजर रहा है, साडी बच्चियां ते गुजर रहा है, वो सानू पता है।
3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਰੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵੇ। ਬਸ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ। गवर्नर साहब ने आपको शंका किससे है, मतलब सिद्धू साहब से या सरकार से? देखो ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ADGP ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਮੇਰੇ ਸਗੀ ਚਾਚੀ ਦੇ ਸਗੀ ਭੈਣ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਤੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਵਿਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਚਾਚੀ ਜੀ ਦਾ ਜਦ ਦੁਖਦ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਜੀਠਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਤਾਈਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਚਾਚੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਜਦ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਨਮੈਨ ਰਾਹੀਂ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਏ ਸੀ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਇੰਨੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈਗੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਦ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਝੂਠੀ ਸੌਂ ਖਾਈ ਸੀ ਕਿ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਇਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸਿੱਟ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ। ਪੂਰੇ 5 ਸਾਲ ਨਸ਼ੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵਿਕਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ADGP ਬਣਾਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਦਾ ਰੰਜਿਸ਼ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਸਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੀ, ਜੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 DGP ਬਦਲ ਕੇ, AGs ਬਦਲ ਕੇ, SSP BOIs ਬਦਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿਕਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ 3 ਬਦਲਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ, ਜਿਸ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵਿਕਰਮ ਹੈ, ADGP ਬਦਲ 'ਚ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾਤਾ। ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਗੁਨੀਵ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਤੇ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਰਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੈਗੇ, ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਇਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਭਨਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ ਅੰਦਰ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ 6.5 ਫੁੱਟ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ 8x8 ਦੇ ਸੈੱਲ 'ਚ ਧੱਕਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਪਾਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜਦ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤਾਈਂ, ਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਉੱਤੇ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕੀ ਹਸ਼ੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਕਰ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਉਹ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਉਹ ਲੈਣਗੇ। कोर्ट में जाएंगे, इसके लिए आप कोर्ट में अपील करेंगे? ਕੋਰਟ 'ਚ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਾਂ ਗਏ ਹੋਏ ਹੈਗੇ, ਕੇਸ ਆਪਣੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਰਡਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈਗਾ, ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰਸੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਡਮ ਇੱਕ ਇਨ ਡਿਊ ਕੋਰਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ, ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ?
ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੱਕ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਂਦੀ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ ਸੀਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨੂੰ STF ਦਾ ਹੈਡ ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ DGP ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਡਰੱਗਸ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨਕਮਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫੇਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਲਮ ਪੋਸਟਿੰਗਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁੱਡ ਫॉर ਨਥਿੰਗ। ਨਾਕਾਮ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਫੇਲਡ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਡਰੱਗਸ ਕਿਤੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਇਹਨੇ ਲਾਹਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਕਰਮ ਨੇ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਵਾਈ ਸੀਗੀ। ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਡੈਫੇਮੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੀ ਹੋਰ ਵੱਖ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਦਾ ਬਣਾਤਾ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਪਲਾਂਟ ਕਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਜਾਨ ਤੱਕ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਏ। ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ, ਮੈਂ ਕਚਹਿਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਅਸੀਂ ਰਿਸਪੋਂਡੈਂਟ ਅਰੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਰੰਜਿਸ਼, ਉਹਦੀ ਮੈਲੀਫਾਈਡੀ ਅਪਰੋਚ, ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਏਜੰਡਾ ਟੂ ਕਾਜ਼ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲਾਸ ਟੂ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਐਜ਼ ਬਤੌਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਗਾਂ ਫਾਈਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਹੀ ਹੈਡ ਨੋ ਰਾਈਟ ਟੂ ਟੇਕ ਓਵਰ ਦ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ। ਹੀ ਟੁਕ ਇਟ ਅਪਨ ਹਿਮਸੈਲਫ। ਜਦ ਉਹਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਓਲੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਸੁਪਰਸੀਡ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਹਾਈ ਪਾਵਰਡ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਸਨੂੰ ਇਲਮ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਲੈਂਡਸਟਾਈਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਲੀਕ ਕਰਾਈ 2018 ਵਿੱਚ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਲੈਂਡਸਟਾਈਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂ ਮਰਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਪਰਸੀਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਚਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ADGP ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੋ ਦੈਟ ਮੈਕਸਿਮਮ ਨੁਕਸਾਨ। ਡਿਸਕੰਫਰਟ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਿਸ ਲਾਈਫ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਸੇਫਡ ਐਂਡ ਦੇयर ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਨਾਟ ਐਨੀ ਫਾਲਸ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੱਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਬੈਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ CC ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਜੋ ਜੇਲ ਮੈਨੂਅਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਆਪੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਡਿਗਨਿਟੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਵਰ ਦਾ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 4 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ AC ਹਸਪਤਾਲ PGI ਲੈ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਿਕਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕੇਸ ਪਿਛਲੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਚੰਨੀ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ, ਜਿਹਦੀ ਸਗੀ ਮਾਸੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਰੰਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਜਾਰੇ ਬਣਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੱਲ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਦਾਲਤ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੇ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਤੇ ਜੋ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਹੱਕ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਜਿੰਨਾ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹਰੇਕ ਕੈਦੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠਾ ਕੀ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੋਊਗੀ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਉਹ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ।